Baby, you got me up all night in bed, thinking about all of the nights you've been with me, and how I wish that I could replay them. Oh, across the globe, you're far away, but your heart stays here with me, baby. If I could turn back the hands of time, I would freeze the clocks and start all over. I would love you all the way just like I should. Every minute without you feels like torture. 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 Baby, I just really need your loving, 'cause I get lost trying to search for something. I hear you calling, so I come running. I'm always running back for your heart, baby. Across the globe, you're far away, but your heart stays here with me, baby. If I could turn back the hands of time, I would freeze the clocks and start all over. I would love you all the way just like I should. Every minute without you feels like torture. Every minute without you feels like torture. Every minute without you feels like torture. Yeah. Every minute without you feels like torture. Every minute without you feels like torture. I'm like the water when your ship rolled in that night. Rough on the surface, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, I never would have known from the look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. Life was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you sneaking in, as if you were a mythical thing, like you were a trophy or a champion ring. And there was one prize I'd cheat to win. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. You know that my train could take you home. Anywhere else is hollow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. Life was a willow and it bent right to your wind. They count me out time and time again. Life was a willow and it bent right to your wind. But I come back stronger than a 90s trend. Wait for the signal and I'll meet you after dark.
places where the others gave you scars. Now this is an open shut case. I guess I should have known from the look on your face. Every bit and switch was a work of art. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശ എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കരുതേ, തിന്മയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവായ ദൈവമേ, ലോകാരംഭത്തിൽ അങ്ങ് മനുഷ്യവംശത്തെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചുവല്ലോ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം അധിപനാക്കി മനുഷ്യനെ ഉയർത്തി അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല, അവനെ പോലുള്ള ഒരു സഖിയെ അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നരുളി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദത്തിന് സഖിയായി ഹവ്വായെ സൃഷ്ടിച്ചു നൽകുകയും അവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത അങ്ങ് ഇന്ന് വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജീസിനെയും അനക്സിയെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ദമ്പതികളെ അനുഗ്രഹിച്ച മിശിഹായെ, ഇവരെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ഇവരെ കരുണാപൂർവ്വം കടാക്ഷിക്കണമേ. തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായ മാർ യോസേപ്പെ, ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയമ്മേ, ഇവരുടെ വിവാഹം മംഗളകരമാകാനും ഇവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വിജയകരമാകാനും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ഇവരുടെ പേരിന് കാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധരെ, കാവൽമാലാഖമാരെ, ഇവരെ വിശുദ്ധരും സുരക്ഷിതരുമായി കാത്തുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. 2-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 12 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. കാനായിലെ വിവാഹ വിരുന്ന്. 3-ാം ദിവസം ഗലീലിയയിലെ കാനായിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു. യേശുവിന്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയപ്പോൾ യേശുവിന്റെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ, എനിക്കും നിനക്കും എന്ത്? എന്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല. അവന്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യുവിൻ. യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന 6 കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്നിലും 2-3 അളവ് കൊള്ളുമായിരുന്നു. ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുവിൻ എന്ന് യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. അവർ അവയെല്ലാം അക്കോളം നിറച്ചു. ഇനി പകർന്ന് കലവറക്കാരന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു ചെല്ലുവിൻ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു. കലവറക്കാരൻ വീഞ്ഞായി മാറിയ ആ വെള്ളം രുചിച്ചു നോക്കി. അതെവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വെള്ളം കോരിയ പരിചാരകർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ മണവാളനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നു, അതിഥികൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്ന തരവും. എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചുവല്ലോ. യേശു തന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ചെയ്ത ഈ അത്ഭുതം. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു.
सजी ये राहें, झुकी झुकी है ये नजर, खुली खुली ये बाहें, मेरी पलकों पर को सपने छाए, हौले हौले दिल ये गाए, मुझको दुनिया मिल गई है, जिंदगी बदल गई है, तुम जो मेरे साथ हो। പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള അഭിമാനപൂർവ്വം നമ്മുടെ ഇടവക്കാരനായ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവൻ്റെ പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നമ്മൾ ആദരവോടെ കാണുന്നു. പിതാവിനെ നമ്മൾ ഈ വിശുദ്ധമായ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ദേവികാരൻ അച്ഛനും മറ്റപ്പള്ളി അച്ഛനും പ്ലാത്തോട്ടത്തിൽ അച്ഛനും നേരേട്ടച്ഛനും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പകരുന്ന വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മനസ്സിനെ ഒരുക്കി ഞങ്ങളുടെ തരുന്നതിന് മാതാപിതാക്കളോട് നന്ദി. ഒപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും നമുക്ക് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. സർവലോകത്തിൽ സർവേശ്വരും സ്തുതിഗീതം. സർവലോകത്തിൽ സർവേശ്വരും സ്തുതിഗീതം. അത്യുന്നതമാം സർവലോകത്തിൽ സർവേശ്വരും സ്തുതിഗീതം. ഞങ്ങളുടെ
നിങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, വിവാഹത്താൽ ബന്ധിതരായ ഹൃദയ ഐക്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഈ ദാസനെ വിളിച്ചുവല്ലോ. സ്വർഗീയ വരങ്ങളാലെ വധൂവരന്മാരെ സമ്പന്നരാക്കുകയും അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ച് മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് രൂപം നൽകുവാൻ ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിനും മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി പുതാശ യോഗ്യതയോടെ പരിക്രമം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും നിന്റെ ഉത്തരേ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. നിന്റെ ജനത്തെയും പിതൃഗൃഹത്തെയും നീ മറന്നു കളയുക. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ നീ സന്തോഷിക്കുക. ഇതിനായ ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ തന്റെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. വിലയേറിയ കാഴ്ചകളുമായി രാജാവിനെ അവൾ സന്ദർശിക്കും. തൊഴികളായ ലതികമാർ അവളെ അനുഗ്രഹിക്കും. നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മുന്തിരിവള്ളിയാകും. നിന്റെ മക്കൾ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും സൈറ്റ് മുളകൾ പോലെയുമായിരിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ഇവരുടെ രക്ഷകന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ നീ സന്തോഷിക്കുക. നിത്യനാഥൻ തന്റെ സ്നേഹം മൂലം നിന്നെ തന്റെ മണവാട്ടിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. നമുക്ക് മാർഗദീപമായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിന് എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കട കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. സഹോദരനെ പുസ്തകത്തിനുള്ള വായന എപ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിനായി നിർത്തുകയും മിശിഹായുടെ ബഹുമാനത്തെ പ്രതി നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിധേയരായിരിക്കുകയും ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ കർത്താവിന് എന്ന പോലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും എൻ്റെ നാൾ മിശിഹായുടെ ശരീരമായ സഭയുടെ ശിക്ഷായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ശരീരമാണ്. മിശിഹ തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ രക്ഷകനും. സഭ മിശിഹായ്ക്ക് വിധേയരായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യമാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കണം. ഭർത്താക്കന്മാരെ മിശിഹ സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അനേകത സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. അവൻ സഭയെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് ചില കൊണ്ട് കഴുകി വചനത്താൽ നന്മയുള്ളതാക്കി. ഇത് അവിടെ കറയോ ചുരുവോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത മാതൃപൂർണ്ണയായ തനിക്ക് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും
അവൾ കളങ്കരഹിതയും പരിശുദ്ധിയായിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ എന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഓർക്കുന്നില്ലല്ലോ. മിശിഹാ സഭയെ എന്ന പോലെ അവൻ അതിനെ പരിപോഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നാം അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷപിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും, അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നാവുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ്. സഭയോടും മിശിഹായോടും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും തന്നെ പോലെ തന്നെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യ അവരുടെ ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും വേണം. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. 3-ാം ദിവസം ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ഒരു വിവാഹ വിരുന്ന് നടന്നു. യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും വിരുന്നിനെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവരോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ, എനിക്കും നിനക്കും എന്ത്? എൻ്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല. അവൻ്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ചെയ്യും. യഹൂദരുടെ ശുദ്ധീകരണ കർമ്മത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന 6 കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്നിനും 2-3 അളവ് കൊള്ളുമായിരുന്നു. ഭരണികളിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുമെന്ന് യേശു അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. അവർ അവയെല്ലാം പൊക്കോളം നിറച്ചു. ഇനി പകർന്ന് കലവറക്കാരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുചെല്ലുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു. കലവറക്കാരൻ വീഞ്ഞായി മാറിയ ആ വെള്ളം രുചിച്ചു നോക്കി. അതെവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വെള്ളം കോരിയ പരിചാരകർ അറിഞ്ഞിരുന്നു. അവൻ മണവാളനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നു. അതിഥികൾക്ക് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്നു തരുന്നു. എന്നാൽ നീ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചു വരുന്നു. യേശു തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഗലീലയിലെ കാനായിൽ ചെയ്ത ഈ അത്ഭുതം. അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ വിശ്വസിച്ചു. ആത്മീയ വിരുന്നായ സകലരെയും ക്ഷണിക്കുന്ന ആവശ്യമായി നിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാതൃകാപരമായ കുടുംബജീവിതം നയിച്ച് സ്വർഗീയ വിരുന്നിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ വിവാഹബന്ധത്തിന്റെ അഭേദ്യതയെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ച വിഷയമായി പരസ്പര വിശ്വാസത്തോടെയും ചാരിത്ര ശുദ്ധിയോടുകൂടി സന്തോഷപ്രദമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കാനായിലെ കല്യാണത്തിൽ വെച്ച് തന്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ വധുവരന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ച വിഷയമായി നിന്റെ സഹായത്തിൽ ആശ്രയിച്ചും ദിവ്യ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചും പ്രാർത്ഥനാനിതരായി ജീവിക്കുവാൻ സമാധാനത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും മാലാഖയായിരിക്കുന്ന വിനയപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, വധൂവരന്മാർ സന്തോഷത്തോടെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം വിജയകരമായി നയിക്കുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇവരെ നിറയ്ക്കുകയും
നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യകിരീടം നേടുവാൻ ഇവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഇവരെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ തിരുക്രമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളെവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആദിയിൽ പുരുഷന് ജീവിതസൃഷ്ടിയെ നൽകിയ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ അനന്തപരിപാലനെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കൂദാശ യോഗ്യതയോടെ വിക്രമം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനെ ശക്തനാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ കൃപാകൾ സമർത്ഥമായി ചൊരിയണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടു കൂടി എലിസബത്തിനെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കും. എലിസബത്ത് മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരുസഭയുടെ നടപടിയും അനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടും പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടു കൂടി ജോസഫിനെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കും. വിവാഹം കണ്ടിച്ച് സാക്ഷിയാണ്. ഈ അവധുകാരന്മാരെ ഇന്ന് തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി പരസ്പരം വലത് ചേർത്ത് അബ്രാഹത്തിന്റെയും ഇസ്ഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവ സ്നേഹത്തോടും മനസ്സ് ധൈര്യത്തോടും കൂടി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹ നിങ്ങളെ വിവാഹത്തിൽ ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ എന്നേക്കും. കുരിശുമരണം വഴി തിരുസഭയെ ഒന്നുമായി സ്വീകരിച്ച കർത്താവേ, വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും മധുവരന്മാരെ ഒന്നിരിക്കുന്ന ഈ നാരി ദയാപൂർവം ആശീർവദിക്കുന്നു. ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ നാരി അഭേദ്യമായ സ്നേഹത്തിലും പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തതയിൽ ഇവരെ ബന്ധിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം സഹിക്കുവാനും എന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ജീവിക്കുവാനും ഇതിൽ മുദ്രിതമായിരുന്ന കുരിശ് ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകട്ടെ. ഇത് ഇവരുടെ വിശ്വസ്തതയുടെ അടയാളം ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഈ ദമ്പതിമാരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തയുടെ അടയാളമായി ഇവർ പരസ്പരം അണിയിക്കുന്ന മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ പ്രഭാവത്തിന്റെ അനിശ്ചിത വസ്ത്രത്താൽ മനുഷ്യാത്മാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, ഈ മന്ത്രത്തോടി ദയാപൂർവം ആശീർവദിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായ ആത്മസമർപ്പണവും പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി നിന്നെ ധരിക്കുവാൻ ഈ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. നിന്റെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ സഭയെ മുഖത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ച കർത്താവേ, ലോകത്തെ നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം അണിയുവാൻ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണം.
സന്തോഷത്തിനും ദുഃഖത്തിനും, സമ്പത്തിനും ദാരിദ്ര്യത്തിനും, ആരോഗ്യത്തിനും അനാരോഗ്യത്തിനും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടുകൂടി ഏക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വാഗ്ദാനം കുറിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. തിരുസഭയുടെ ശിരസ്സായ മിശിഹ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താവും സംരക്ഷകനുമായിരിക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ. മാനസികവും ശാരീരികവും ആരോഗ്യവും ഭൗതികമായ സുസ്ഥിതിയും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ ചൊരിയട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരെ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇന്ന് വിവാഹിതരായിരിക്കുന്ന ജിൻസ് മോൻ അലക്സി, ആദ്യമേ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന പിതാവിൻ്റെയും അച്ഛന്മാരുടെയും മറ്റെല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും ജിൻസ് മോനും അലക്സിക്കും അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ജിൻസ് മോനും അതുപോലെ അലക്സിയും ഒരു കുടുംബജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനായി ഈ ദേവാലയത്തിൽ വന്നു ഈ അൾത്താരയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ സാക്ഷിയാക്കി പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് പുതിയ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായിട്ട് സഭ അനുശാസിക്കുന്നത് പോലെ യേശുവിന് പ്രിയപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക. വിവാഹം എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ്. ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ 1-ാം അധ്യായം 26 മുതൽ 28 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവം മനുഷ്യനെ തൻ്റെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു. അവരെ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി സൃഷ്ടിച്ചു. അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു, സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുക. മനുഷ്യസൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ദൈവം ആശീർവദിച്ച ഒരു വിവാഹ കർമ്മമായിരുന്നു അത്. അന്നു മുതൽ മനുഷ്യർ ഈ വിവാഹ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അതിനെ ഒരു കൂദാശയായി ഉയർത്തിയത് യേശു തൻ്റെ സാന്നിധ്യം വഴി ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ 19-ാം അധ്യായം 5 മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹത്തെ ഒരു കൂദാശയായി യേശു ഉയർത്തുന്നതായ ആ കർമ്മങ്ങൾ, സൃഷ്ടിയിലെ ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നത്, പുരുഷൻ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരുമെന്നും അവർ ഇരുവരും ഒരു ശരീരമായി തീരുമെന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ. അവർ ഇനി രണ്ടല്ല ഒന്നാണ്. ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വേർപെടുത്താതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവ് വിവാഹത്തെ ആശീർവദിക്കുകകൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം. പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് പരസ്പരം ശുശ്രൂഷിച്ച് മരണം വരെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം എടുക്കപ്പെടുകയും മരണമുള്ള ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളതായാലും സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളതായാലും വിജയമാണെങ്കിലും പരാജയമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളാം എന്നുള്ളൊരു പ്രതിജ്ഞയാണ് ഇന്ന് അവരെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജീവന്റെ അപ്പമായി വന്നു എൻ്റെ നാഥനാമീശോ ഇന്നെന്നിൽ.
ദ്യോവിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു തൻ്റെ ദാനങ്ങൾ എന്നിൽ ചൊരിഞ്ഞു. ജീവന്റെ അപ്പമായി വന്നു എൻ്റെ നാഥനാമീശോ ഇന്നെന്നിൽ. ദ്യോവിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു തൻ്റെ ദാനങ്ങൾ എന്നിൽ ചൊരിഞ്ഞു. ദാഹത്താൽ കേഴുമ്പോൾ നാഥൻ എൻ്റെ ദാഹം ശമിപ്പിച്ചു തന്നു. ക്ലേശത്താൽ നീറുമ്പോഴെല്ലാം എൻ്റെ ക്ലേശങ്ങളേൽക്കാനണഞ്ഞു. തീരാത്ത സ്നേഹം നാഥൻ തോരാതെ ഏകി. തീരാത്ത സ്നേഹം നാഥൻ തോരാതെ ഏകി. ജീവന്റെ അപ്പമായി വന്നു എൻ്റെ നാഥനാമീശോ ഇന്നെന്നിൽ. ദ്യോവിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു തൻ്റെ ദാനങ്ങൾ എന്നിൽ ചൊരിഞ്ഞു. രോഗത്തിൻ നേരത്ത് നാഥൻ എൻ്റെ ഗേഹത്തിൻ പങ്കാളിയായി. ചാരത്ത് വന്നെത്തി വേഗം ദിവ്യ സൗഖ്യത്തിനാനന്ദമേകി. തീരാത്ത സ്നേഹം നാഥൻ തോരാതെ ഏകി. തീരാത്ത സ്നേഹം നാഥൻ തോരാതെ ഏകി. ജീവന്റെ അപ്പമായി വന്നു എൻ്റെ നാഥനാമീശോ ഇന്നെന്നിൽ. ദ്യോവിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു തൻ്റെ ദാനങ്ങൾ എന്നിൽ ചൊരിഞ്ഞു. ജീവന്റെ അപ്പമായി വന്നു എൻ്റെ നാഥനാമീശോ ഇന്നെന്നിൽ. ദ്യോവിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു തൻ്റെ ദാനങ്ങൾ എന്നിൽ ചൊരിഞ്ഞു. ഈ ദമ്പതിമാരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നമ്മുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെയും തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ നായകനായ മാറിയസേപ്പിന്റെയും മാധ്യസ്ഥം ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കട്ടെ. സകല വിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സകലത്തിന്റെയും ആഭാഗ്യതയും അനന്തമായ സ്നേഹത്താൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുകയും
സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ അവരെ പങ്കാളികളാക്കുകയും ചെയ്ത കാരണവനായ ദൈവമായി തൃപ്തവരാകട്ടെ. വിവാഹം എന്ന ഉദാശനയാൽ നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്തിലും നിസ്വാർത്ഥമായ സമർപ്പണത്തിലും അവർ നിങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിക്കട്ടെ. വിശുകാരുടെ അവയവങ്ങളും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയങ്ങളുമായ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധവും പ്രീതികരവുമായ ജീവബലിയായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ ഈ ഉദാശ നിങ്ങളെ ശക്തരാക്കട്ടെ. സന്താന സൗഭാഗ്യം നൽകി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വൃത്തി പ്രാപിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടുന്ന് ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ആശകളും പ്രതീക്ഷകളും അവിടുന്ന് സഫലമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആവശ്യനേരത്തെ സഹായിക്കുവാൻ നിരവധി ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. സ്വർഗീയ മഴവറയിൽ അവിടുത്തെ സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ യോഗ്യരാകട്ടെ. നവദമ്പതിമാരായ നിങ്ങളെ ഈ തിരുക്രമത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം ആശീർവദിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, you lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He
looking through your window. Maybe you're not home. Oh, I tried to call your number, so now I leave another message on your phone. Oh, 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 yeah. I'm not a stalker, I just gotta know how it feels when I hold you close. So tell me what you like, 'cause I'm running out of time. Promise you I'm not insane, something about you that I can't explain. I'm going out of my mind. രണ്ടുപേരെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അതിഥികളെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിറഞ്ഞ കൈകളിലൂടെ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Mark 10:9 therefore, what God has joined together, let us see, and the most shall we do. Please do. Sammy Joseph and Reginald Sammy of Pikey family, who is currently settled in New Zealand. He successfully completed his engineering course and his master's course abroad. Joshi and Kristen of Kachare family has completed her degree course and finished her Bachelor of Education from St. Thomas College in Mallorca. I am sparing my time to congratulate Nancy on securing full A+ in her career. Psalms 133:1 says, "Look at how good and pleasing it is when families as one." Every person values the family. It is crucial, in my opinion, during a person's spiritual moment. It's time to extend an invitation to the families respectively. It is now appropriate to invite both families to join them on stage. Listen George and Joshi Kristen, parents of our dad, and her sister Rosemary Kristen. I welcome you. Let's make love to you, I'll hold you tight, treat your body right. All I wanna do is stay the night with you. I'll hold you tight, treat your body right, yeah. I'll hold you tight, treat your body right, yeah. Staring at your picture, it's hanging on my wall. Yeah, I even called your mama to ask her how to get through to your heart. And I said, I'm not a stalker, I just gotta know how it feels when I hold her close. So tell me what she likes, 'cause I'm running out of time. Promise you I'm not insane, something about her that I can't explain. I'm going out of my mind. Yeah, all I wanna do is make love to you. I'll hold you tight, treat your body right. All I wanna do is stay the night with you. I'll hold you tight, treat your body right. All I wanna do is make love to you. I'll hold you tight, treat your body right. All I wanna do is stay the night with you. I'll hold you tight, treat your body right, yeah. I'll hold you tight, treat your body right. ആണും പെണ്ണും മൂത്തതും ഇളയതും എല്ലാം മജിസ്ട്രേറ്റായി മാത്രം നിലനിന്ന ഒരു മകൾ കൂടി വന്ന മൊമെന്റിൽ സണ്ണിച്ചായനും ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്തത്? പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു മകളെ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മകനെ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഒരു മകളെ കിട്ടിയതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. തന്നെയല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ചേർന്ന ഒരു ഭാവനയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ ദൈവം ആരുമല്ല സൃഷ്ടിച്ച മകളെ ദൈവം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുത്തു എന്നാണ് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായ മുഹൂർത്തം. അതിനോടൊപ്പം എനിക്ക് കൂടെ സാധിച്ചത് ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ്. Who says I love you first? ആരാണ് ആദ്യം I love you പറയാ? നോക്കാൻ പാടില്ല.
അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറയേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ ആരായിരിക്കും ആദ്യം ഉറങ്ങുന്നത്? പാടില്ല. പറ 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 പറ. കെട്ടാൻ വേണ്ടി മുട്ടി നിന്ന് ജി സ്റ്റാറ്റായി, അങ്ങനെ സിംഗിൾ സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്ന് ഹാപ്പി മാരീഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയി. ഈ മൊമെന്റിൽ ജി സ്റ്റാറ്റായിട്ട് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? എനിക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടി, സോ ഹാപ്പി. പിന്നെ നല്ലൊരു കൊച്ചാണ്, ടീച്ചറാണ്, സോ കുറേ കാര്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അലക്സി ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. जहाँ तुम हो वही मैं हूँ, तेरे ना होने से लगता है मैं क्यों हूँ. जहाँ तुम हो वही मैं हूँ, तेरे ना होने से लगता है मैं क्यों हूँ. तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज. सुबह की करवटों सी जो है, शाम की हरकतों सी जो है, बात भी फुर्सतों की जो है, वही तुम हो. जो आहट खुशियों के चलने की, जो राहत नींदों से मिलने की, जो आदत ख्वाबों के उड़ने की, वही तुम हो. तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज. मैं शायद हूँ या कि तुम हो, मेरे चेहरे पे ठहरी एक हंसी तुम हो. तेरा मिलना यूं रोजाना लगे सांसों की आदत तुमको दोहराना. तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा आज, तू ही मेरा कल है, तू ही मेरा. हवाएं तुझसे जो गुजरी है, मुझे वो सांस बन के मिली है, जिंदगी की तरह ठहरी है. देखो ना तुम कभी अल्फाज
lost my shame. Rising again, I bless your name. You are my all in all. And when I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. പകരുന്ന കൂട്ടായ്മ തങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കുടുംബമാകാം. ലോകർക്ക് സാന്ത്വനം ഏകുവാൻ ഭൂമി സ്വർഗം ചമയ്ക്കും കുടുംബമാകാം. പകരുന്ന കൂട്ടായ്മ തങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കുടുംബമാകാം. ലോകർക്ക് സാന്ത്വനം ഏകുവാൻ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം ചമയ്ക്കും കുടുംബമാകാം. പകരുന്ന കൂട്ടായ്മ തങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കുടുംബമാകാം. ലോകർക്ക് സാന്ത്വനം ഏകുവാൻ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം ചമയ്ക്കും കുടുംബമാകാം. പകരുന്ന കൂട്ടായ്മ തങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കുടുംബമാകാം. ലോകർക്ക് സാന്ത്വനം ഏകുവാൻ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം ചമയ്ക്കും കുടുംബമാകാം. जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो. ओ, 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 ओ,
सौ सवेरे लिए, सौ सवेरे लिए, हाँ बादलों से उतारा गया तुमको मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। जब तक मेरी उंगलियां तेरे बालों से कुछ कह ना ले, जब तक तेरी लहर में ख्वाहिशें मेरी बह ना ले, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो।